الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita baca salawat. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا معلم إبراهيم حكمة علمنا. يا معلم إبراهيم حكمة علمنا. يا معلم إبراهيم حكمة علمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. آمين يا رب العالمين. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. انظر إلى أهل الغزة يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي عافانا وما ابتلانا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أما بعد. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan lafaz yang mulia, tuan-tuan, alhamdulillah rabbil alamin. Masa lagi Allah Ta'ala menganugerahkan kita ni'mat hidayah untuk terus kita melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga salat fardu maghrib yang kita dirikan secara berjemaah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kita baca Quran, tuan-tuan. Muka surat 335. Muka surat 335, juzuk yang ke-17. Surah yang ke-22, Suratul Hajj. Bermula daripada ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ليشهدوا منافع لهم ويذكروا في أي ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويذكروا ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويذكر اسم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم
وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الله صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Baik. Untuk ayat 28 tuan-tuan, ini ayat hukum Ayat 28 ni daripada suratul Hajj. Ayat hukum tuan-tuan berkaitan dengan ibadah korban. Kaedah pelaksanaan dan juga tata cara kita katakan pengagihan daging korban tuan-tuan. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makan sikit. Nampak? Kita buat korban ni ambil tabarruk. Kecuali kalau korban nazar lah memang tak boleh. Tapi kalau korban sunat boleh tuan-tuan. Maknanya ambil, jangan tidak. Korban sunat kita ambil. Ambil tabarruk tuan-tuan, ambil berkat. Sebab dia kata fakulu minha, ambil sikit makan. Sikit ajalah, jangan ambil satu peha. Nampak? Kalau ambil satu peha tuan-tuan, lagi 3 peha kita buat korban ataupun kita agihkan, takut-takut tak nama korban. Sebab daging korban, sembelihan korban dia tak sama dengan daging kita beli dekat pasar kan. Jadi untuk daging korban tu ambil sikit. Kalau Rasulullah tuan-tuan dia ambil sebesar tepak tangan aja. Itu boleh makan hati tuan-tuan. Dibasuhkan hati itu dan dibakar dan diletakkan garam tuan-tuan. Subhanallah. Kita bukan satu tapak, bertapak-tapak. Sampai penuh bakul motor, bonet kereta sampai terangkat tuan-tuan. Jahannam spring, subhanallah. Tidak namakan sebagai korban. Tidak namakan sebagai korban. Dia special case korban ni. Rasa kalau nak makan lebih tuan-tuan, pergi dekat pasar. Itu sebab kita beza tuan-tuan. Lakum dinukum waliyadin. Islam dan agama bukan Islam, dia tak sama. Total different dengan bukan Islam tuan-tuan. Jadi fahami betul-betul. Kita takut tuan-tuan, pengamalan kita setiap hari itu 12 jam siang, 12 jam malam tuan-tuan, takut-takut tidak menepati syarat. Wa'iyazbillah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada yang ahli tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan kongsikan sama tentang hamzah wasal lagi tuan-tuan. Beza hamzah wasal dengan hamzah qata' tuan-tuan. Jadi malam ni kita akan tadrib lah, makna ada latihan sikit. Tapi latihan ramai-ramai, bukan seorang-seorang. Kalau latihan seorang-seorang, minggu depan tinggal saya seorang. Saya, kursi, meja, aircon, kapet lah. Dengan masjid yang ada ni. Kan? InsyaAllah saya takkan buat macam tu tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hamzah wasal dan juga wazan bacaan. Ingat. Wazan bacaan ni, kita nak baca sama mad asli, idgham dan sebagainya, saya ulang baliklah. Selalu kita ulang kan. Tak apa. Refresh balik ilmu kita tu. Tidak boleh tidak, Quran kena baca selalu. Tuan-tuan mesti kena baca Quran selalu. Kemudian ada guru tuan-tuan tu, insya-Allah. Nampak? Jangan bermusim. Jangan seminggu sekali, tak ada. Dan begitu juga bila kita kata awak ada mengaji Quran. Ada. Bila awak mengaji Khamis malam Jumaat. Itu surah pilihan. Lain. Bila awak baca suratul Kahfi, saya baca surah Kahfi pagi Jumaat, lepas subuh saya baca. Bagus, itu surah pilihan. Bila awak baca Quran lagi, setiap malam saya baca. Bila? Sebelum tidur. Awak baca surah apa? Surah As-Sajadah dengan surah Al-Mulk. Bagus. Itu amalan Nabi SAW. Itu surah pilihan. Yang setiap hari itu kena baca. Quran ada 114 surah tuan-tuan. Nampak? 30 juzuk, 6,236
ayat. Yang kita duk ulang-ulang tu surah As-Sajdah 30 ayat. Al-Mulk 30 ayat. Kan? Kita ulang-ulang, baguslah tu surah pilihan. Tetapi yang lebih baik lagi kalau kita dapat takdib dia, adab dia baca daripada Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tapi dengan berguru lah, dengan ada guru. Tuan-tuan cuba compare kan. Beza kan kalau tuan-tuan baca seorang-seorang, dah 3-4 tahun ni baca seorang-seorang dengan baca dengan guru, kemudian tuan-tuan amalkan baca Quran setiap hari, insya-Allah dia akan dapat benda tu. Dapat ilmu wazan yang sama. Nampak? Contoh wazan yang sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ujung tu tak apa, ada sukun kan. Yang tengah tu Bismillahirrahmanirrahim. Beza dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu wazan tak sama. Nampak betul kan? Tapi wazan dia tak sama tuan-tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak sama wazan tu. Kalau dia berguru tuan-tuan, dia akan dapat benda tu. Subhanallah. Manjat wajad. Siapa usaha insya-Allah. Pasti diberkati Tuhan dan juga dia akan dapat tuan-tuan. Apatah lagi ilmu yang ilmu Quran kan lagi dia. Kalam Tuhan. Al-Mu'jiz. Quran ni merupakan mu'jizat tuan-tuan. Maksud mu'jizat, siapa yang mengkaji tentang Al-Quran dia akan ajizun, dia akan lemah. Dia tidak boleh melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Sebagaimana apa yang berlaku di Palestin kan. Dia boleh melemahkan tentera-tentera Palestin ataupun Hamas, ataupun kita boleh melemahkan Israel, tetapi sama sekali makhluk tidak boleh melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa akan sesuatu. Yang dikatakan sesuatu mesti makhluk. Yang dikatakan sesuatu mesti makhluk. Dan makhluk mesti fana. Tu fana. Mesti binasa. Hebat macam mana pun. Nampak? Bahkan kekasih Allah Ta'ala yang paling dikasihi Allah Ta'ala, Nabi SAW pun fana juga tuan-tuan. Maksud dia wafat juga. Apatah lagi kita bukan kekasih Tuhan. Kan? Apatah lagi kalau musuh-musuh Tuhan. Lagi dia fana tuan-tuan. Lagi teruk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Jadi Quran ni kita kaji makin kita katakan lemah, musyadir. Quran ni macam-macam ilmu ada tuan-tuan. Quran ni macam-macam ilmu ada. Ayatul muhkamat, ayat tentang hukum, ayat yang jelas terang lagi nyata. Ayatul mutasyabihat, ayat yang perlukan kepada pentakwilan ataupun tauhid kita serahkan kepada yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ataupun ayat yang ada kesamaran, kita tak faham benda itu. Nampak? Dia ada uslub balaghah dia ada ayat hukum dia, kemudian dia ada macam-macam lagi tuan-tuan, nasikh wal mansukh. Dia ada macam-macam khas, mutlak dan sebagainya. Itu sebab kalau kaji Quran ni tuan-tuan, ajzun, pasti kita akan lemah. Dan kita akan mengatakan, hebat Allah Ta'ala ni. Sangat melaut ilmu Allah Ta'ala ni. Lebih daripada lautan. Lebih daripada lautan tuan-tuan. Subhanallah. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi harapan saya tuan-tuan, Quran mestilah dibaca dan wajib tuan-tuan kena ada guru lah. Faham? Kena ada guru. Bukan saya, cari orang lain. Saya tak ada hebat mana tuan-tuan. Saya tak kerti sangat. Cari orang lain tuan-tuan, berguru. Dan hari Selasa malam Rabu kita muzakarah sama-sama. Kita muzakarah sama-sama. Dan tuan-tuan cuba compare kan. Cuba bezakan. Insya-Allah tuan-tuan akan nampak perbezaan. Tapi kena ingat, jaga hati ya. Jangan hati. Hati ni kena jaga. Kalau tak jaga hati, mati. Nafsu, syaitan akan datang. Wah, kau dah hebat baca, masuk tadarus Quran. Tadarus ni sama ada bulan Ramadan atau lepas subuh ada halaqah Quran kan. Jomlah kita buat halakah. Saya jadi nakib, dia kata. Wah, saya jadi ketua. Dia lantik diri dia sendiri. Saya melantik diri saya sendiri menjadi nakib, dia kata. Wah, commission lagi. Nampak? Bila baca, awak baca betul-betul. Salah awak baca. Wah, dia tegur macam tu. Ini bahaya juga. Nampak? Jadi hati-hati tuan-tuan. Jadi, saya nak kata kat sini bahawa orang-orang yang ada guru Quran, kemudian dia rajin baca Quran, dia akan dapat ilmu tu. Dia akan dapat ilmu, makna wazan bacaan tu dia akan dapat. Dengan kadar yang tepat tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan. Dan saya doakan tuan-tuan begitulah. Amin. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat.
Ni ayyamut tasyrik tuan-tuan. Ayyamul ma'lumat, ayyamut tasyrik 11, 12 dan juga 13. Hari raya tu kan. 10, 11, 12 dan juga 13. Tapi tasyrik 3 saja. Baik, kita berhenti kat situ. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Yang ujung tu tak apa. Yang ujung tu, tuan-tuan boleh baca 3 wajah. 642. 642 tuan-tuan. Jangan beli nombor tu. 642, oleh kerana ada 3 digit, tambah 3. 642, 3. Maut saya nanti. Faham? 642, 6 harakat. Ataupun 4 harakat, ataupun 2 harakat. Itu kalau ma'arid disukun. Bukan 246, dia terbalik. 642. Nampak? Kenapa 642? Ilmu ni saya dapat daripada Tan Sri Hasan Azhari, tuan-tuan. Allah yarham. Dia kata kau mula dengan 2, bila kau nak bagi 4? Kalau kau tak pergi 6, mungkin kau tak mampu, kau pergi 4. Kau tak mampu 4, kau akan pergi 2. Kalau kau pergi 2, bila kau nak pergi 4? Nak pergi 6, lagi jauh. Boleh faham? Tuan-tuan, jadi kita mulakan dengan 6 harakat dulu. Kalau kita mampu lah. Tak mampu pergi 4, tak mampu pergi 2. Dan ma'aril sukun paling banyak dalam surah Fatihah. Surah Fatihah paling banyak ma'aril sukun. Faham? Jadi kalau tuan-tuan baca 6, semua 6. Cubalah dulu. Tak mampu bawa pergi 4. Tak mampu bawa pergi 2. Jangan pergi 2 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Boleh. Semayang tu sah. Menepati lagi dia punya cara, tuan-tuan. Kaedah dia tu. Kan? Tapi yang paling baik sekali kita cuba yang 6 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh kan? Tak apa. Bukan suka-suka. Jangan suka-suka, tuan-tuan. Ni benda tak bukan suka-suka. Kalau tak nafas, tak sampai nafas, 6 pergi 4. 4 pergi 2. 2 tak ada tolak lagi, tak ada kosong, tak ada. Itu salah. Sebab dah ada mat kat situ. Okey, tuan-tuan? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi itu majais. Sebab fi satu kalimah, ayyam satu kalimah. Ayyamin itu satu kalimah. Satu. Yang kedua, kita nak bezakan majais dengan mat wajib. Kalau sekiranya huruf mat bertemu dengan hamzah sahaja. Nampak? Hamzah sahaja. Contoh. Siapa di rumah memang tak nampak. Mana pen? Mam, pergi ambil pen kat dalam. Ada pen? Tak ada pen. Subhanallah. Hebat nampak. Allah, terima kasih. Tuan-tuan, kita belajar sesuatu, tuan-tuan. Ini nama dia lisanul hal. Lisanul hal. Mak, saya kata, Mam, pergi ambil pen kat dalam. Dia dah ada pen dah. Nama dia lisanul hal. Tahu lisanul hal? Faham aja dah sendiri. Baik. Tuan-tuan tengok kalimah ni. Nampak? Syuja, nampak? Depan lagi. Ni kan tak nampak sana kan? Okey. Baik, contoh Ja'a. Boleh padam ni? Okey. Ja'a. Dia ada panjang itu. Sebab hamzah ni sahaja. Itu mak wajib. Ini kaedah dia. Berbeza kita baca tadi. Fi ayyamin ma'lumat kan? Hamzah dia ada alif. Nampak? Maka di sini mak jaiz. Kalau siapa mengaji bahasa Arab,
Yang mengaji bahasa Arab, dia akan dapat bezakan dua kalimah tu. Apa maksud satu kalimah? Satu perkataan. Apa maksud dua kalimah? Dua perkataan. Saya makan nasi. Berapa perkataan? Ini belajar bahasa Melayu pula. Nak mudah faham tuan-tuan. Saya makan nasi, 3 perkataan. Sebab sini ada cikgu ni. Cikgu Ghazali ada. Saya makan 2. Saya 1. Baik. Dalam kalimah saya tu, perkataan saya, kalau saya ataupun saya makan. Saya makan tu, dalam saya tu ada mat, makan tu ada hamzah. Itu majaiz. Tapi kalau sekiranya dalam perkataan saya, satu kalimah tu ada mat dan ada hamzah, itu mat wajib. Itu kita nak bezakan di antara satu kalimah dan juga dua kalimah. Satu perkataan dan juga dua perkataan. Satu, nak bezakan dia. Yang kedua, nak bezakan dia, tengok hamzah dia. Kalau mat, alif, waw, ya bertemu dengan hamzah sahaja, itu mat wajib. Kaedah adalah. Rumus dia begitu. Tapi kalau bertemu hamzah yang ada alif, sama ada hamzah berada di atas alif ataupun hamzah berada di bawah alif, maka nama dia majaiz tuan-tuan. Boleh Sudah faham tu? Alhamdulillah. Allahu akbar. Tuan-tuan, ada kalam ulama, dia kata apa? Tapi bukan tuan-tuan hebat. Dia kata kalau kita mengaji masa kecil, diibarat menulis di atas batu. Kalau mengaji macam saya kan, tuan-tuan hebat tuan-tuan Ni saya cerita saya lah. Kalau mengaji dah umur dah macam lanjut macam saya ni, diibarat menulis di atas air. Faham? Menulis di atas batu, dia ada asar, dia ada kesan dia. Menulis di atas air, habis faham? Tuan-tuan faham ke tak faham? Banyak kiasan kat sini malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Tapi berkat tuan-tuan mengaji ni berkat. InsyaAllah. Baik. Jadi pada kalimah fi ayyamin fi, itu majaiz. Bila majaiz, boleh baca 3 wajah. Boleh baca 3 tuan-tuan. Sama ada 2 ataupun 4. Sebab dia nak matchkan dengan mat wajib tu. Kalau kita baca, cantiknya baca 4, sama dengan mat wajib lah. Tapi kalau kiraat yang lain tuan-tuan, dibaca dengan 2 harakat. Contoh kalau di Saudi kan, biasa majak dia baca 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Nampak? Sedangkan la tu majaiz. Qul ya majaiz, dia baca dengan 2 harakat. Jangan kata imam tu salah, kita yang salah. Nampak? Kawan tu memang mahir tuan-tuan dalam bab kiraat. Baik. Fi ayyamin ma'lumat. Nampak? Okey? Baik, soalan dekat sini tuan-tuan. Kan ada hamzah wasal tu. Hamzah wasal tu. Malam ni ada latihan sikit tuan-tuan. Haji Karim dah pandai tak apa. Ni. Ismallah kan ni? Ismallah kan? Betul? Tuan-tuan tengok yang ni. Dia kalau tengok kaedah, memang dia akan baca gitu. Kan? Baik, soalan saya. Contoh contoh. Tapi tuan-tuan jangan baca gitu. Saya nak tunjukkan dari sudut pemahaman kita. Faham? Kalau kaedah kita sebelum ni, kan? Kaedah kita sebelum ni, baik. Dia kalau asal dia bukan ma. Asal dia ini. Asal dia ismu. Dia mati sini, ni asal. Asal dia ni, bukan yang ni. Yang ni berubah huruf, berubah baris sebab berubah dia punya grammar, i'rab dia tu. Wa yazkuru smallah.
Maknanya kita sebut maf'ul bih pada isma nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini kalau kita nak mulakan bacaan, nak baca macam mana? Asma ke usma ke isma? Di sini confirm isma lah. Sebab tuan-tuan nampak sebelum ni rumus kaedah kita, tengok pada huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiga baris atas dan bawah, mesti bawah. Betul tak? Rumus tu. Ingat benda tu dulu. Kaedah pada hamzah wasal, kalau huruf ketiga baris atas dan bawah, kita baca bawah. Betul tak? Kalau huruf ketiga baris depan, kita baca depan. Betul tak? Itu kaedah saja kan. Tetapi ada part-part dia. Huruf ketiga baris depan, kita baca juga dengan depan. Nampak? Macam mana tuan-tuan? Boleh? Saya ulang balik. Dia dah pening tu. Takut saya pun pening. Saya yang pening ni. Baik, saya ulang balik. Hamzah wasal. Kalau alif lam, mesti al. Okey? Itu senanglah. Kalau tidak ada alif lam, dia hamzah saja, maka tengok pada huruf yang ketiga. Faham? Tengok pada huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiga baris atas dan bawah, kita baca bawah. Huruf ketiga baris depan, kita akan baca depan. Soalnya, kenapa yang atas tu kan? Yang atas tu. Jangan tengok ismallah tu. Tengok yang atas tu. Alif, sin, mim. Mim tu baris depan. Jadi kalau nak baca macam mana tuan-tuan? Baca ismu ke usmu? Usmu sepatutnya baca dengan usmu. Tapi salah. Di sini kita kena baca dengan ismu. Sebab dia isim tuan-tuan. Contoh macam kalimah ibnu. Ibnu kan? Kalimah ibnu. Kalimah ibnu. Anak. Hamzah wasal juga ni. Nampak? Nun tu baris depan. Sepatut ni. Tu tak? Tak boleh. Ni kalimah isim. Khas. Dia baca dengan ibnu. Yang ni kebetulan. Kebetulan mim ni baris atas. Senang dia kita baca ismu. Kan? Yang kat sini kalau orang tak faham. Ini mesti usmu ni. Tak boleh. Boleh faham tuan-tuan? Dia nak mudah kita faham, dia ada 3. Yang pertamanya alif lam. Ada yang macam dah pening tu, tak apa. Yang pening tu dia akan faham. Yang pening dia akan faham. Yang pertama Yang pertama alif lam. Mesti baca al. Ni hamzah wasal ni. Masuk hamzah wasal, hamzah wasal alif sok kecil. Ni hamzah wasal. Kalau hamzah wasal yang alif lam, hamzah wasal, ini confirm kita baca dengan al. Kalau mulakan bacaan. Boleh? Yang kedua, hamzah wasal melibatkan fi'lul amri nama dia. Dah fi'lul amri pula. Ini perbuatan. Contoh, makanlah, apa lagi? Minumlah, kan? Pakailah, tulislah. Itu semua fi'lul amri. Perbuatan perintah. Bila perbuatan perintah, dia mesti kaedah yang tadi itu. Maknanya huruf ketiga atas dan bawah baca bawah, huruf ketiga baris depan baru baca depan. Contoh kan? Contoh kita kata tulislah olehmu, kan? Uktub. Dia mati sini, ni nampak? Kan? Maka huruf ketiga 1, 2, ni huruf ketiga, betul tak? Huruf ketiga baris depan. Bila nak mulakan bacaan, kita baca depan lah. Sebab yang ni kalimah perbuatan. Kalimah perbuatan. Nanti saya akan tunjuk pada tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan akan faham. Tak apa. Ni semua dahi dah berkerut dah ni. InsyaAllah. Baik. Ini kaedah yang kedua pada perbuatan suruhan. Yang ketiga tentang hamzah wasal adalah isim.
kalimah isim. Kalimah isim ni contoh macam anak, ibnun. Ibnu, ismu. Ibnu, nun tu baris depan. Ismu, mim tu baris depan. Kenapa tak baca usmu? Kenapa tak baca ubnu? Dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia sampai hari kiamat mesti baris bawah kalau nak mulakan. Sebab dia isim. Okey. Jadi dia ada, dah bunyi loceng. Loceng. Nama. Ismu tu nama. Isim tu maksud dia nama. Dia bukan perbuatan, dia huruf, bukan huruf. Baik. Tak apa. Kita ulang balik. Contoh kalau alif lam hamzah wasal baca dengan al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebab kita sambung. Okey? Tetapi kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mesti al. Yang tu tuan-tuan jangan pening. Okey? Yang kedua, kalau sekiranya huruf ketiga tu kan melibatkan fi'il. Contoh, ada tak contoh yang lain? Baik. Tuan-tuan buka muka surat buka muka surat sebelah 334. Ayat 19. Ikhtasamu ni bukan, dia bukan fi'alul amri, dia fi'il juga. Baik, muka surat 333 tuan-tuan. 333 ayat 11. Muka surat 333 ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa inna sabahu khairun yatma'anna bih. Baik, maka kalimat yatma'anna. Yang kat situ tuan-tuan tengok pada huruf yang ketiga. Apa huruf ketiga itu? Mim kan? Mim tu pada atas, maka kita baca dengan bawah. Ini melibatkan fi'il. Nampak? Jadi hamzah wasal yang melibatkan perbuatan fi'il, tengok pada huruf yang ketiga, betul? Huruf ketiga atas dan bawah kita baca bawah. Huruf ketiga baris depan, barulah kita baca depan tuan-tuan. Faham? Itu tengok pada huruf yang ketiga. Adapun jenis yang ketiga ni adalah kalimah isim. Kalimah isim, contoh macam isim tu nama kan? Ismuhu Ahmad katakan. Wasmuhu Ahmad, ismuhul Masih ibn Maryam. Contoh kita baca dalam surah apa saya tak ingat. Ismuhul Masih ibn Maryam. Nama dia. Ni hamzah wasal. Sin tu mati. Ni nampak? Ni 1, 2, ni huruf yang ketiga. Sepatut kalau kita nak mulakan bacaan usmuhul, betul tak? Tapi salah, tak boleh. Ni kalimah isim, maka kita tetap baca dengan ismuhu. Ismuhul Masih ibnu Maryam. InsyaAllah tuan-tuan. Baik. Yang kat sini yang kita jumpa tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Di situ memang confirm lah kita baca dengan ismah, tak ada isu, tak susah. Sebab berbetulan kaedah kita tu huruf ketiga tu pada atas, kita baca bawah kan. Sebab biasanya kalimah isim ni mim tu mesti baris depan, biasanya begitu. Bila mim baris depan, tuan-tuan tak boleh baca usmu, dia kena baca dengan ismu sebab dia kalimah isim. Kalimah nama tuan-tuan.
Okey, insya-Allah mudah-mudahan. Kalau ada jumpa lagi kita akan bicarakan tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. Cuba tuan-tuan. Okey, kita ambil baliklah. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي. Itu peranan hamzah wasal. Dan peranan hamzah wasal, bila kita wasal, hamzah tu dah tak ada. Boleh faham tuan-tuan? Dia pergi pada huruf selepas hamzah tu yang mati tu. Itu peranan hamzah wasal. Kalau hamzah qata', peranan dia, walaupun kita sambung, hamzah tu hidup. Hamzah tu hidup. Contoh yang paling mudah lah. Yang paling mudah kita baca surah Fatihah. Malam ni banyak menulis. Contoh kan. Maliki Yaumiddin. Kan? Maliki Yaumiddin. Dini Iyyaka. Ini hamzah qata'. Iyyaka. Maliki ataupun Maliki Yaumiddini Iyya. Hamzah tu kena hidup. Maliki Yaumiddini Iyyaka. Maliki Yaumiddin Iyyaka. Itu hamzah qata'. Sama ada kita sambung bacaan ataupun kita mulakan bacaan, hamzah tu hidup. Berbeza dengan hamzah wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillah. Nampak? Kita sambung kan? Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh. Bila hamzah wasal, wa yadhkuru ismallah, wa yadhkuru ma'ismallah. Ma'ismallah, salah bacaan gitu. Wa yadhkuru ma'ismallah, salah. Sebab ada hamzah wasal. Wa yadhkuru ismallah. Wa yadhkuru ismallah. Boleh? Itu hamzah wasal tuan-tuan. Peranan dia bila kita wasal, hamzah dah tak ada tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan pening-pening, ini nak baca macam mana ni? Isma ke, usma ke, asma ke? Tak payahlah baca Sadaqallahul Azim. Itu payah tu. Dia lemah semangat, tak mau. Tuan-tuan, kita dalam proses al-muta'allim, dalam proses belajar, pasti ada kesilapan dan kesilapan tu tidak disengajakan. Bila tidak disengajakan, kita dalam proses belajar, namun pun proses nak jadi baik, mesti ada hal. Kan? Mesti ada rintangan, cabaran, orang tak suka kita, macam-macam orang cakap, itu proses. Kan? Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia play safe, dia ambil jalan selamat. Aku ni takutlah kalau baca salah ni kan, banyak baca salah ni kan, banyak dosa kan, neraka tempat aku jadi macam mana? Jadi aku tak payah baca tu. Wah, itu jalan selamat, tak betul. Allah Ta'ala tahu tuan-tuan, niat kita tu. Allah Ta'ala tahu kan. Baik. Jadi nak selamat tuan-tuan, sambung. Wa yadhkuru ismallah. Itu. Nampak? Tapi segi ilmu tu, dia akan jadi ismallah. Dia tak boleh jadi asmallah. Sebab dia kalimah isim, mesti sampai hari kiamat mesti baca dengan is. Tak boleh baca dengan as ataupun us. Walaupun huruf ketiga di baris atas, bawah ataupun depan. Contoh kalimah ismu, tak boleh baca usmu.
dibaca dengan ismu. Ibnu tak boleh baca dengan ubnu, tak boleh. Mesti baca dengan ibnu. Dia mesti baca dengan ibnu, tuan-tuan. Ismul ladzi la yansarif, nama dia. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum. Dengung kan? Min bahimatil an'am. Kalimah al-an'am tu, itu hamzah wasal. Bahimatil an'am. Boleh faham? Jangan baca gini. Bahimati al-an'am. Salah. Kalau dia baca begitu, seolah-olah kalimah al-an'am tu hamzah qata. Salah kaedah, tuan-tuan. Bila salah kaedah, salah. Cuba tuan-tuan baca. Min bahimatil an'am. Cuba. Bahimatil, pergi pada lam. Min bahimatil an'am. Min bahimatil an'am. Aywa, tamam tuan-tuan, bagus. Okey, tengok depan sikit tu. Fakulu minha wa at'imul ba'. Di sini dua-dua Allah Ta'ala tunjukkan. Di antara hamzah qata' dengan hamzah wasal. Tuan-tuan tengok. Fakulu minha wa at'imu. Wa at'imu tu hamzah qata'. Kan dia menerima baris. Kan kita sambung bacaan tu. Wa at'imul. Yang tu sebab kita wasal. Wa at'imul ba'. Itu mak wajib. Isal faqir. Nampak? Jadi bezakan di antara hamzah qata' dengan hamzah waslin, tuan-tuan. Hamzah qata', alif ada hamzah. Maksud qata', qata'iyah, jelas. Hamzah tu jelas. Sama ada hamzah berada di atas alif ataupun hamzah berada di bawah alif. Kalau hamzah wasal, alif dia ada sod kecil itu, sod kecil. Nama dia ra'sus sod, kepala sod. Dia huruf sod. Dia buangkan badan, maka tinggal kepala. Ra'sus sod, hamzah waslin, tuan-tuan. Jadi peranan dia, kalau hamzah wasal, bila kita wasal, hamzah tak ada. Dia pergi pada huruf yang kedua yang tanda mati tu. Faham? Tapi kalau kita mulakan bacaan, hamzah tu hidup. Bila hamzah hidup, tengok pada kaedah tadilah yang ada 3 tadi tu. Kalau alif lam, mesti al. Kalau fi'il, tengok pada huruf yang ketiga. Kalau kalimah isim, maka dia tetap baca dengan baris bawah, tuan-tuan. Baik. Kalau hamzah qata', kita sambung kita mulakan bacaan, dia tetap hidup. Dia tetap baca dengan baris atas, tuan-tuan. Okey, boleh insya-Allah. Mudah-mudahan. Saya hanya menyampaikan pemahaman Allah Ta'ala yang beri, tuan-tuan. Minta pada dia, insya-Allah dia akan kasih, tuan-tuan. Yang penting kita minta. Baik. Tsummal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Baik, tuan-tuan tengok kalimah yang ada tanda mim. Yang huruf mim. Mim mati tu. Jadi ingat, tuan-tuan, dalam surah Fatihah banyak mim. Banyak mim mati. Tsummal yaqdu tafasahum wal. Yang saya nak terang kat sini, dengung. Huruf mim di sini, walaupun kita kata dia bukan idgham, sini izhar. Mim yang ada tanda mati dalam Quran, Resam Osmani, itu izhar. Ini kunci, tuan-tuan. Ingat kunci ni. Kunci ni kena ingat. Kalau ada kunci baru boleh buka rumah, tuan-tuan. Kunci pun dia banyak mata-mata dia tu kan. Anak kunci tu banyak. Dalam Quran Resam,
Al-Karim tu kan, kalau nun, huruf nun ni ada tanda mati. Dan juga mim ada tanda mati. Ini confirm izhar. Confirm izhar. Baca dengan izhar. Mesti baca dengan izhar. Maksud izhar, jelaskan nun mati dan juga jelaskan mim mati. Contoh kita baca tadi. Thummal yaqdu tafasahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Boleh tuan-tuan? Thummal yaqdu tafasahum wal yufu nudurahum wal. Dia jangan lebih dengung tu. Yang salah baca gini. Thummal yaqdu tafasahum wal yufu nudurahum wal itu salah. Sebab dia faham, dia tahu tu betul tapi faham dia salah. Kenapa awak baca begitu? Saya baca begitu sebab ini izhar. Apa maksud izhar? Jelas, tak boleh dengung. Dia tak faham. Asal nun mati dan juga mim mati memang ada dengung. Memang ada dengung. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba sebut dengan dengan ini ilmu tuan-tuan, idrakus syai'. Bila kata sifat dengung ni khasyum, mesti dekat hidung. Bila nun mati tu, kalau nun mati bunyi macam mana? Kalau mim mati, nampak? Maka dia ada dengung tak? Ada. Asal idgham tu ataupun asal nun mati dan juga mim memang ada dengung. Saya nak terang tuan-tuan kat sini sebab benda tu ada dalam surah Fatihah. Benda tu ada kat dalam surah Fatihah. Jadi kita baca Siratal ladzina nun tu mati kan? Mim tu mati kan? An'amta alaihim mim tu mati kan? Alaihim ghairil maghdubi alaihim, mim tu mati kan? Waladdallin. Jadi kalau baca di situ, pergi pada mim, pergi pada nun, jangan lama lah. Pergi kat tempat lain pula. Siratal ladzina an'amta, begitu saja. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Baca begitu saja. Yang salahnya kalau dia cepat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Salah. Ataupun dengung lebih. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wal. Itu tak ada kerja baca itu. Boleh faham tuan-tuan? Sebab ada orang dia faham istilah tapi pemahaman tu salah. Macam kita faham hadis tu sahih tapi pemahaman kita sahih tak? Itu kena ilmu juga tu kan. Hadis tu sahih tapi kita faham tak sahih, jadi tak sahih. Ilmu tu sahih tapi faham tak sahih. Jadi kalau izhar, asal dia memang ada dengung. Itu yang saya katakan tadi itu. Nun mati memang ada dengung. Mim mati memang ada memang ada dengung. Dan ilmu ni tuan-tuan ada dalam Iqra. Ilmu ni ada dalam Iqra. Iqra ke berapa Lebih kurang Iqra ke-4. Siapa yang belajar nun mati bunyi macam mana? Dia tak boleh, dia tak reti. Jadi kita kata dia pun buat macam-macam bunyi tuan-tuan. Itu ilmu sebenarnya. Menunjukkan pada kita supaya bila kita baca tu kita faham, rupanya memang ada sedikit dengung tu. Boleh faham tuan-tuan Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Dia kena baca begitu. Kalau orang yang salah faham, dia akan baca gini. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Salah. Ataupun siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Salah juga. Sebab dia faham apa tuan-tuan? Ini bukan dengung. Ini izhar. Kenapa kau dengungkan bacaan? Dia tak faham tuan-tuan. Asal nun yang mati memang ada dengung. Sebab tu dengung. Mim kalau mati sebab dia melibatkan khasyum. Jadi bacaan kita dekat sini, summal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu. Cuba tuan-tuan baca. ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا. Cuba. Baik, cuba sebelah sini. Doktor punya grup. Siratal ladzina an'amta alaihim. Cuba yang tu dulu. Sebelah sini, doktor punya grup. Siratal ladzina an'amta alaihim. Cuba. Ayuh, yang tengah-tengah ni. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayuh, sebelah sini pula, nakib punya grup. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayuh, yang kedua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuba doktor. Ghairil. Tak dengar. Lagi sekali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuba. Bagus. Yang tengah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuba. Tu dia. Yang sebelah sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu dia. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Syukur. Mana tuan-tuan faham? Tuan-tuan faham? Yang salah ni baca gini. Ghairil siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Asal awak baca macam tu? Awak tak belajar. Kenapa tak belajar? Mim tu kan izhar. Jadi izhar tak boleh dengung. Dia kena jelas, terang, nyata. JTN dia kata. JTN bukan jelas terang nyata. Jabatan Tentera Negara. Nampak? Jadi susah tuan-tuan. Jadi apa yang kita mengaji tu, kalau sahih, pastikan mudah-mudahan pemahaman kita jadi sahih tuan-tuan. Sekadar itu dulu, insya-Allah kita akan sambung minggu depan. Baik, kita baca salawat badriyah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi sadaqallahu alazim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah
وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا ربنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءنا أعداء الدين من اليهود والإسرائيل والكفرة والمشركين اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين يا أكرم الأكرمين ودمر أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام انظر إلى أهل غزة يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله